بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد والثناء الجميل. احمده سبحانه وتعالى حق حمده واصلي وسلم على رحمة وهداة للعالمين سيد الاولين وامام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله ومن والاه. ما صليت وسلمت وباركت ربنا على ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله الجواد الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني واياكم من الفائزين فضلا منك ونعمه. اساله سبحانه وتعالى ان يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب اليه. اساله العلي قدير ان يهمنا فيه الرشاد والسداد وفصل الخطاب واجعلنا من الصالحين انه لذلك القادر عليه. احباب الكرام، يمع الباب الثاني باب التوبه. يعني كنا بدأنا حصص إن شاء الله سبحانه وتعالى على رغبة من الأحباب دراسة كتاب رياض الصالحين، وبدأنا في الحصة الماضية في كتاب أعمال القلوب وذكرنا فيه ما يتعلق بالنية وفصلنا فيها المقال. اليوم نقف عند باب من أبواب أعمال القلوب، كتاب أعمال القلوب، باب التوبة. التوبة وضرورتها وأهميتها وشروطها وفضلها ومكانتها. Alors, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui avec le chapitre du repenti, après qu'on a vu le premier chapitre du livre, les œuvres du cœur, on est toujours avec nos cœurs, on essaie toujours de purifier nos cœurs. Et on va parler aujourd'hui du repenti, la définition, les conditions, l'importance, la valeur du repenti, que Dieu subhanahu wa ta'ala offre comme porte et grâce pour ses serviteurs. الإمام النووي كعادته اختار آيات تكون أرضية في المدارسة بين المسلمين، ثم أحاديث نذكر منها جلها في الدراسة. إذن فالتوبة في اللغة من تاب يتوب توبة، يعني الرجوع والإنابة. الرجوع من فعل الشيء أو الرجوع من اقتراف الشيء. والراجع في هذا المفهوم يعني يتعلق هذا الرجوع بالرجوع المعنوي، مش الرجوع المادي، ذهب إلى مكان ورجع منه، إنما يعني رجع من فعل شيء أو من اعتقاد شيء أو من تصرف في أمر معين إلى جادة الصواب. يعني إن الإنسان كان على خطأ سواء في الفهم أو في التصرف أو في الاعتقاد أو في الفكر، ثم تاب من هذا التصرف وهذا الاعتقاد وهذا الفكر وهذا الأمر إلى جادة الصواب، إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. Alors on utilise surtout le repenti dans le sens spirituel, que la personne il a commis telle chose qui n'est pas bien dans la religion et il a des pensées différentes de celles de la religion. Au niveau comment dirais-je, de sa croyance, il a des idées qui sont contradictoires avec la réalité de la croyance, ou bien il fait des choses qui sont interdites dans la religion. Et le fait qu'il cesse de faire cela, d'avoir le regret d'avoir fait cela, ça s'appelle le repenti. Il a ses conditions. Alors, التوبة يعني لها حالتان، أو يعني صورتان. التوبة التي تتعلق بالإنسان بينه وبين ربه خصوصية، والتوبة في أمور تتعلق بين الإنسان وأخيه الإنسان والعبد. فالتي تتعلق بالحق سبحانه وتعالى، فإن الحق سبحانه وتعالى قد فتح الباب على مصراعيه للكل. شرطها كما أجمع على ذلك العلماء هو الإقلاع عن هذه المعصية، ثم الندم على فعلها، وأخذ العزيمة على عدم الرجوع إليها.
ثم يبقى الشرط الأساسي زائد الثلاثة تتعلق بالعمل. لا بد الإقلاع عن فعل المعصية أو التعدي أو أخذ مالي أو شيء من هذا القبيل، أو الطعن في الأنساب أو شيء من هذا القبيل مع الناس، ثم الندم على فعل هذا الأمر وأخذ العزيمة على عدم العودة إلى أخذ أموال الناس والطعن في أعراضهم وكذا. ثم إذا تعلق الأمر بالمظالم ينبغي ردها. لا تكفي التوبة هنا بأن يقف الإنسان عن أنه سرق مال فلان أو طعن في عرض فلان أو فرق بين اثنين سواء كان زوجين أو أخوين أو صديقين كذا بكذب أو بشيء من هذا القبيل. لا بد أن يصلح ما أفسد. لا بد أن يصلح ما أفسد، وخاصة إذا تمكن بذلك. Alors le repenti, si on peut dire, il a deux sens. Un sens vertical entre la personne et Dieu subhanahu wa ta'ala. Il ne faisait pas la prière avant, et il buvait d'alcool, et il fait des choses qui sont illicites dans la religion. Et alors, il doit toujours comment dirais-je, se précipiter à faire tauba, parce que c'est pas c'est quand ça va partir l'âme auprès de Dieu. Alors il a trois conditions. C'est d'arrêter déjà de faire cela et de regretter d'avoir fait ça et de ne plus revenir à faire cela. Et la relation horizontale, c'est avec autrui, qui que soit autrui. En commençant avec les proches et ainsi de suite. Et comment la personne peut désobéir à Dieu subhanahu wa ta'ala avec sa relation avec autrui, c'est le fait de prendre les biens d'autrui, le fait de salir la dignité d'autrui, le fait de séparer entre deux personnes qui s'aiment Dieu, ou bien un couple, ou bien de faire, comment dirais-je, un conflit, d'inventer un conflit avec la calomnie, le mensonge, tout ce que vous voulez, pour séparer ce qui est lié au nom de Dieu. Ça, c'est important à savoir. Et la condition, c'est quoi? C'est de rendre le bien, il s'agit du bien, à la personne à qui t'a volé, à qui t'a trahi, t'a triché, ainsi de suite. Ou bien de réformer la relation qui a été déformée. À travers le mensonge, la calomnie, je ne sais pas quoi, tu as séparé entre deux frères, tu dois régler ce problème-là. Tu dois intervenir pour régler ce problème-là. Et tu dois assumir automatiquement ces conséquences, mais tu ne regardes pas les conséquences, tu regardes que tu es responsable auprès de Dieu, que tu dois régler ce conflit que tu as inventé en toi-même. طيب؟ إذا هذه مبدئيات التوبة، هذه أمور لا بد منها لكي نتحدث عن التوبة. Alors pour qu'on puisse parler du repenti, il faut ces choses-là. Si on n'a pas suivi ça veut dire ces conditions, ça veut dire qu'on parle de quelque chose d'autre à part le repenti. لهذا فإن الحق سبحانه وتعالى حينما خلقنا نحن العباد الله يعلم أننا ضعفاء. يعني أن الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا. إنسان ضعيف، يعني ربما لا نؤاخذ الإنسان أنه وقع في الخطأ، ولكن نؤاخذ الإنسان أنه لم يرجع عن خطئه. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés faibles. automatiquement بل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ويستغفرون. ولكن لا ينبغي أن نفهم من هذا الحديث أنه الباب مفتوح، ما يسمى بالمعصية عن طواعية والمعصية عن الشهوة. إن هناك نوعان من المعصية أو ثلاثة، هناك 3 أنواع من المعصية. هناك معصية جحود وكفر، وهناك معصية يعني شقاوة النفس وزيغ وكذا، وهناك معصية يعني أن الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى عن إرادة. طيب، فمعصية جحود وكفر هي عند الكفار، لا يعني يعصي الله جهارا، هو أصلا لا يعترف بالله لذلك يعصيه.
لا يؤمن بالله، الصلاة عنده لا تساوي شيئا، ما يعني الأمور المعروف والشيء الحسن وكذا هذا عنده، هذا قانون لا يلتزم به. طيب إذا هذا جحود وكفر، هذا لا يتحدث عنه. توبته هو أن يرجع إلى الإيمان وإلى التوحيد وكذا. ثم هناك معصية عن أن الإنسان غلبته شقوة نفسه، غلبته نزعاته التي ركب منها، فهذا يتردد لما يغلبه الشيطان، ينزغه الشيطان وكذا، الحل في القرآن الكريم. ولكن هناك معصية تلدد، أن الإنسان يتلدد بالمعصية، أصبح قلبه تشرب والعياذ بالله هذه المعصية، فلا يعيش بدون المعصية، رغم أنه مسلم ومؤمن وكذا، ولكن يعني كشرب الخمر مثلا، أصبح الإنسان لا يعيش بدون شرب الخمر، يعني يحتاج إلى جهد جهيد. أو مثلا الإنسان الذي أصبح عنده الكذب عادة، عنده إن لم يكذب في اليوم كأنه إذا، وهذا الأمر تتعلق بأعمال القلوب، وسنأتي بكيف يصل القلب إلى هذه الدرجة. تعرفون أن القلوب ذكر القرآن الكريم يعني 3 أنواع من القلوب، ولكن بالتفصيل هي أكثر من ذلك. القلب الميت والقلب المريض والقلب السليم. هنا هذه الدرجات. القلب الميت ذلك هنا 3 درجات، هذا قلب ميت انتهى الأمر، لا ترجى حياة منه. القلب المريض يعني يتلذذ بهذه المعصية. القلب السليم هو الذي دائما صاحبه يراقب. Alors, vis-à-vis de la désobéissance, il y a trois sortes de personnes, ou bien 3 catégories de personnes. Il y a la personne qui désobéit à Dieu subhanahu wa ta'ala et la loi de Dieu et l'islam et ainsi de suite en général, par traiter du mensonge carrément la religion. Ça ne dit rien du tout. Dieu, la croyance, quelque chose qui s'appelle la loi de religion, là on ne parle pas. Celui-là, le repenti, c'est à la base. Il faut qu'il revienne à reconnaître déjà son créature. Il y a le repenti de la personne, comment dirais-je, il est faible devant ses loisirs. Celui-là, chaque fois qu'il se sent qu'il est faiblissé de se remettre en question, il y a quelqu'un qui, comment dirais-je, c'est un loisir pour lui. Un jeu. Voilà, il se sent à l'aise, en pleine désobéissance. Tu lui dis, mon frère, arrête de boire l'alcool. Je ne peux pas, tu es plus fort que moi. Ça y est, ça devient pour lui un mode de vie. Mais quel que soit le cas, regardez la miséricorde de Dieu. كيفما كان الحال فإن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة. وإياكم أن يغلق واحد فيكم باب التوبة على عباد الله. مهما les 3 catégories. La porte du repenti, il est ouverte. Seulement, il y a les efforts, ils sont différents. Oui. إذن هنا الإمام النووي رحمه الله اختار لنا 3 آيات. قوله سبحانه وتعالى في سورة النور: أمر من الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هنا جاء الأمر، والأمر في القرآن الكريم إذا جاء يقتضي الوجوب، إلا إذا دلت قرينة تصرفه كما يقول علماء أصول الفقه، تصرفه عن الوجوب إلى الندب أو الاستحباب أو الاختيار. طيب، وتوبوا، الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، أمر، وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، وبالوالدين إحسانا، هذه أمر، فاستقيموا إليه. هذه كلها أوامر جاءت في القرآن الكريم. كذلك وتوبوا إلى الله جميعا، c'est un ordre. Alors le premier verset, le chapitre 1, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et repentez-vous tous devant Dieu subhanahu wa ta'ala, ô les croyants, afin que vous récoltiez le succès. C'est un ordre. Et les savants, les ulémas de la jurisprudence islamique, ils disent, quand un ordre vient de le Coran, c'est automatiquement une obligation. C'est une recommandation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis fais telle chose ou ne pas faire telle chose, on dit appliquer la prière, acquitter le zakat, jeûner le mois du Ramadan,
demeurer le droit chemin. Alors quand on lit un ordre qui vient, impératif auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, faites cela, c'est une obligation. Ça veut dire une responsabilité. Derrière cette obligation, il y a une responsabilité. Tu dois rendre le compte si tu n'as pas fait. À part, s'il y a, comment dirais-je, dans le sens du verset, quelque chose qui dit que c'est pas une obligation, mais ça, c'est, tu as le choix, ou bien c'est bien à faire, ou bien quelque chose comme ça. Mais quand il s'agit, quand le sens de la phrase est pas au tout, il n'y a pas de... on ne peut pas comprendre qu'il y ait quelque chose qui peut dire non, le repenti, il est... tu peux te repentir quand tu veux. Non. Tu ne peux pas te repentir quand tu veux. Vous voyez? Pour une seule raison. Tu vois? Parce que tu ne sais pas c'est quand tu vas partir. Et si tu ne te repentis pas avant que tu pars, c'est trop tard. Vous voyez? C'est là où il y a la danger. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, في قول هود استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Implorez le pardon près de votre Seigneur et repentez-vous vers lui. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala بدأ بالاستغفار ثم التوبة. أن الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له كما قلنا الندم على فعل شيء ثم أن يتوب عليه أن يقف وأن لا يرجع إلى هذا العمل. Alors le fait d'implorer le pardon de Dieu subhanahu wa ta'ala, automatiquement on implore le pardon parce qu'on commet des erreurs. Et on doit toujours implorer le pardon de Dieu parce qu'on commet des erreurs. Parfois les erreurs qu'on ne connaît même pas. اللهم إني أستغفرك فيما أعلم وما لا أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها الدعاء. Seigneur, je te demande pardon de ce que je sais, ce que j'ai fait, je connais, et des choses que je ne connais même pas. Je ne sais même pas que j'ai fait une erreur. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن أحدكم لا يتلفظ بكلمة في رضا الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن أحدكم لا يتلفظ بكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. L'un de vous, regardez une parole, une phrase. L'un de vous, il peut prononcer une parole, une phrase, dans la satisfaction de Dieu, sans faire attention. Tu as formulé une phrase sans faire attention. Et cette phrase, ça atteint auprès de Dieu la satisfaction. Il te lève de degré. Toi, tu ne sais même pas. Et au contraire, l'un de vous, il peut formuler une phrase dans la colère de Dieu, sans qu'il fasse attention. Il peut être rejeté dans l'enfer à la distance de 70 ans. Tu n'as même pas fait attention, mais tu as formulé la phrase. C'est pour ça, on demande toujours à Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne de ce qu'on fait, de ce qu'on sait qu'on a fait et de ce qu'on ne sait pas. Et puis, الآية الأخيرة التي يحدد فيها الله سبحانه وتعالى نوع هذه التوبة في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذه ici توبة جاءت بالنكرة معرفة بالصفة. توبة معرفة بنصوحة. Oh, ce que regarde Dieu subhanahu wa ta'ala, repentez vers Dieu un repentir sincère. Là, ça demande quoi? Sincère. Soyez sincère. Vous voyez? Alors ici, tu ne peux pas dire je veux repentir, mais un repentir. Il faut qu'il soit sincère. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber dans le péché si tu repentis à repentir. Tu peux toujours. Tu es toujours être humain. Mais chaque fois que tu te repentis, un repentir de ta part sincère. Alors c'est ce qu'il faut pour prendre, c'est quoi? Sincère, ça donne la signification ici que moi j'ai pris la décision de ne plus revenir. Et si jamais je suis revenu, je dois me repentir encore. Et ça continue comme ça jusque auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. لهذا يا أحباب الكرام فإن التوبة يعني باب جعله الحق سبحانه وتعالى يعني مفتوح إلى يوم القيامة. مفتوح إلى يوم القيامة بمعنى مفتوح للخلق كلهم. ولكن بالنسبة للإنسان فإن التوبة عنده مفتوحة ما لم يغرغر. لأن قيامة كل واحد منا هو إذا وصل إلى حالة الغرغرة، ما يسمى بالغرغرة إيغوني.
Alors, Agoni, alors, le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la porte. C'est par sa grâce et sa miséricorde. Jusqu'au jour dernier. Ça, c'est pour tout le monde. Mais chacun de nous a les limites, hein, pour son repentir. Les limites de son repentir, c'est avant qu'il quitte ce bas. Quand il arrive à un niveau de agonie, il dit, frère, à ce moment-là, c'est trop tard. Il ne va pas dire, ah, donnez à celui-là, ou bien tu n'arrives plus à parler. Donnez-moi une feuille. Donne à celui-là, je lui ai volé 5 000 euros, celui-là, j'ai trahi. Là, c'est trop tard. Quand tu avais, hein, la capacité, Allah subhanahu wa ta'ala t'a prolongé, tu n'as pas fait le nécessaire. Hein. Pour ça, il doit faire attention. Tu ne vas pas attendre le jour dernier pour dire, ah, le repentir jusqu'au jour dernier, ben c'est bon. Non, parce que mon jour dernier, c'est le jour où je veux partir. C'est pour ça, Pharaon. ماذا قال فرعون حينما أصبح يحس بالغرق الآن وقد آمنت برب موسى وهارون قال الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن c'est maintenant quand Moïse alayhi salam il t'a conseillé, il t'a donné, voilà, قال ربكم ورب آبائكم الأولين, mais il t'a donné des épreuves, il t'a donné, là tu te sens que, hein? Mais quand tu se sens que ça y est, c'est plus Dieu, il se sent l'odeur de la mort, il dit, ah ça y est, amantu bi rabbi Moussa wa Haroun. Ah non, c'est trop tard. C'est trop tard. وجاء في بعض الروايات رغم ذلك أن فرعون كان يدعو موسى ولم يدعو رب موسى, فقيل لو دعا رب موسى لكان الله سبحانه وتعالى رحيما به, ولكن جاء آلان يعني وصل. Alors Pharaon, il se sentait ingrat, mais quand il a vu que, hein, en vérité, parce que lui-même il croyait que c'était Dieu, mais quand il se sentait qu'il n'est plus Dieu, alors il cherche à se venger auprès du vrai Dieu. C'est notre problème. C'est quoi notre problème dans la vie? Pourquoi on est transgresseur dans la vie? Notre problème c'est quoi? Parce qu'on ne réfléchit pas. لماذا نظلم أولادنا وأزواجنا وجيراننا والناس وكذا? Parce qu'on se sentait fort. Pour ça on transgresse. نظلم لأنه pourquoi? Parce que je crois que c'est bon, c'est moi qui domine. Allah il a parlé dans Surat Iqra, Inna al-insana la yatgha, an ra'ahu istaghna. La personne, l'homme, quand il est, Allah lui donne la force, le pouvoir, la richesse, le savoir, le truc, tu dis, ah, c'est moi. Ah bon, personne ne va me bouger d'ici. Ah non, je ne suis pas prêt à partir. Mais quand il se sent faible, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors il ne faut pas arrêter. C'est pour ça qu'il faut toujours régler son compte. Comme il dit Sayyidina Omar radiallahu anhu, Ya ayyuha an-nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Al-yawma daru amalin wala hisab, wa ghadan daru hisabin wala amal. Oh les gens, réglez vos comptes avant qu'ils soient réglés à vous. Aujourd'hui, on est dans ce bas-là, on fait des œuvres. Il n'y a pas de compte à régler. Demain, il n'y a plus d'œuvres. C'est de régler les comptes de ce qu'on avait fait dans le bas. Demain, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de... Après, je dois un quart d'heure à la fin. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne au paradis. Il n'y a pas d'aumône, il n'y a rien du tout. Mais il faut voir cela. لذلك أحباب الكرام إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وفي رواية أكثر من 100 مرة. فقال le prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وضع الله عنه وزرك ورفعنا لك ذكرك رفع الله ذكره. malgré ça كان يصلي حتى تفطر قدمه. النبي صلى الله عليه وسلم كيصلي حتى تنفخ الركبه ديالو. تقول له عائشه يا رسول الله هون على نفسك ألم يغفر لك الله ذنبك ما تقدم. بماذا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أكون عبدا شكورا. لذلك أحباب الكرام إن من أعظم النعم التي لا يلقي لها صاحبها بالا هي الهداية. والهداية تحتاج إلى شكر.
تعرف الإنسان حينما يكون في الطريق المستقيم ويوفقه الله تعالى أن يحاسب نفسه وأن يكون مستقيم قدر الإمكان، فإن هذه الهداية تحتاج إلى شكر، أن تسجد لله يا رب الحمد لك والشكر أن هديتني إلى صراط المستقيم. وغيرك لا يصلي في الوقت، وغيرك يغش، وغيرك يعيش في الحرام، وغيرك يكذب، وغيرك يعيش في نكد من الدنيا، وأنت هداك الله تأتي إلى المسجد، تصلي في المسجد، تقرأ القرآن، تسمح في حقك ولو ظلمت. هذه هداية تحتاج إلى أن تشكر الله عليها. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a une grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, un bienfait de Dieu que parfois ceux qui profitent de ce bienfait de Dieu ne se rendent pas compte. C'est le fait que Dieu te guide vers le droit chemin. Cette grâce mérite de remercier Dieu. C'est pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il demande le pardon à Dieu, dans une assise plus de 70 fois. Il s'assoit avec sa femme, avec ses copains. Lui, quand il parle, lui, il implore le pardon auprès de Dieu. Sa langue, il ne reste jamais comme ça, sans rien faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours il tourne. L'invocation de Dieu, surtout l'istighfar. Vous imaginez? Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait qiyam al-layl jusqu'à ses 6 minutes secondes. Aïcha dit au prophète de l'islam, Dieu t'a pardonné tes péchés, Dieu t'a levé du degré. Pourquoi tu fais ce... Il a dit, alors, je ne serai pas reconnaissant de ce que Dieu m'a fait. Je dois être reconnaissant. Si Dieu m'a pardonné, Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça, alors je dois remercier Dieu subhanahu wa ta'ala de cela. Alors regarde, c'est comme ça on analyse. C'est pas, ah moi alhamdoulilah, je viens à la mosquée, je triche personne, je dis alhamdoulilah. Mais non mon frère, c'est bien, tu viens à la mosquée, tu triches personne, tu viens avec ta famille, tu viens avec tes parents, alors tu dois remercier Dieu de cette grâce. Parce que tu as guidé, et les autres ne sont pas guidés. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رأى أحدكم أحدا في ابتلاء فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. Quand tu vois quelqu'un qui boit l'alcool, qui ne vient pas à la mosquée, au lieu que tu te moques de lui, tu dis alhamdulillah, je remercie Dieu qui m'a écarté de cette épreuve, de celui-là. Et il m'a préféré de pas mal de ses créatures. C'est là, il a le senti qu'en même temps, tu te repentis à Dieu subhanahu wa ta'ala. ثم يعني روايات كثيرة جاءت في هذا الأمر أحباب الكرام، وخاصة يعني فضل هذه التوبة. La valeur de se repentir maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala, une valeur lui-même subhanahu wa ta'ala, il réagit vis-à-vis du repenti de son serviteur. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا صورة جميلة جدا على التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نختار لكم الحديث: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. النبي يحكينا صورة يقول لك الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد كواحد منكم سقط على دابته يعني وفيها الطعام والشراب في الصحراء وراحت الدابة وينظر شمالا يمينا ويسارا وأمام ووراء ولا يرى إلا الصحراء. ما فين تمشي؟ عندك je ne sais pas combien de kilomètres devant toi de Sahara et le soleil الشمس الراحلة مشات. الراحلة يعني الجمل وما فيه الماء. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu vas faire au milieu du désert? تنتظر الموت. وبينما هو كذلك au moment où il est comme ça, il attend la mort. وإذا براحلته تأتي. Au moment où il attend la fin de la vie, voilà sa monture qui revient avec la boisson et avec la nourriture, avec tout qui va le supporter. ومن شدة الفرح أخذ بخطامها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. Tellement qu'il s'est et sa joie, il a dépassé les limites, il a dit il l'a pris, il a dit oh mon serviteur, c'est moi ton Seigneur. T'imagines? oh mon serviteur. هذه كلمة كفر ولكن ليست كلمة كفر في هذا المقام. Parce qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala, il se réjouit du repentir de son serviteur plus que l'un de nous, il se réjouit
quand il est sauvé de la mort. Celui-là, tellement que la joie a dominé sa tête, il a carrément formulé la phrase autrement. Mon serviteur, c'est moi ton Seigneur. Allah, il lui a pardonné cette parole. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit. Mais seulement, le prophète, il nous montre comment Allah, il accueille le repenti de l'un de nous. Tu dis qu'il n'y a rien dessus. Et Allah, quand tu reviens, après je ne sais pas combien de désobéissances, tu reviens vers Dieu, que Dieu subhanahu wa ta'ala, il t'accueille. Il t'accueille. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala il abandonne ses serviteurs. Plus que ça. Plus que ça. حينما نقرأ في سورة الفرقان من صفات عباد الرحمن c'est pas seulement ليس فقط الله يفرح بتوبة العباد بل الله سبحانه وتعالى يعطيهم شيء أكثر مما يستحقون. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. Vous imaginez, Ahbab Karam, parmi les meilleurs versets, celui-là. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني لا يشركون بالله. طيب ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يقتلون النفس التي حرم الله. كل نفس حرم الله إلا بالحق. ولا يزنون. لا يأتون بهذه الفاحشة. ومن يفعل ذلك يعني من يشرك بالله ويقتل النفس ويزني يلقى أتاما والأتم هو جهنم يضاعف له العذاب يوم القيامة وقيل واد في جهنم يضاعف له العذاب سوغا مضاعف يعني دوبلي العذاب. puis إلا من تاب ويخلد فيه مهانا. نعم ويخلد من فعل هكذا حتى مات يخلد يبقى خالدا مهانا يعني حقيرا دليلا لا يساوي شيئا في جهنم. ولكن جاءت رحمة الله سبحانه وتعالى في إلا الاستثناء إلا من تاب يعني قبل أن يموت تاب من الشرك تاب من قتل النفس تاب من الزنا. شوف فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. زيماجيني ماشي فقط كيفرح بهم الله الشرك وقتل النفس والزنا اللي هو سيئات كيبدل ربي دوك السيئات كلهم كيجعلهم حسنات. 60 حسنة ديال الشرك كيبدلها ربي 60 حسنة ديال العبادة 60 حسنة ديال الظلم وديال قتل النفس وكذا تتوب 60 سنة 60 سنة من قتل النفس والظلم وكذا تتوب بعد ذلك وتستغفر الله تعالى وترد المظالم إن كان 60 سنة من الزنا 60 سنة يعني بيتيت يعني مواجدي 60 سنة ما لأنه 60 سنة احنا ما كنشدوا لا غوطغيت في المعصية إلا كاين كيشد لا غوطغيت في المعصية الله المستعان voilà il est retraité ça fait 70 ans qu'il désobéit à Dieu maintenant il va prendre la retraite Allah المستعان. Mais malgré ça Allah subhanahu wa ta'ala il accueille ses serviteurs. Comment on a dit ce verset magnifique auprès de Dieu. Comme ça, vous regardez, la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Et parmi les serviteurs de Dieu subhanahu wa ta'ala, les serviteurs de miséricordieux, ceux qui n'associent rien à Dieu, ni assassinent l'âme que Dieu a rendue sacrée, ni commettent l'adultère et la fornication. Ceux qui font cela seront éternellement rabaissés en enfer et le châtiment sera redoublé pour eux. Celui qui est mort en tant qu'associateur, il est mort en tant qu'assassin, il est mort en tant que commettre l'adultère. Il sera, rabaissé et abandonné en enfer. Et le châtiment doublé. À part, sauf celui qui se repent de cette association à Dieu et de ses transgressions et de cet adultère. Quand il se repentit à Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Allah subhanahu wa ta'ala changera toutes ces mauvaises actions avec de bonnes actions. Vous imaginez? Allah il va changer
70 ans, 60 ans d'association à lui, en 60 ans d'adoration. Comme exemple. J'imagine. Allah changera, je ne sais pas combien d'années d'assassinat, après le repenti, en bonnes actions. Allah changera tous ces mauvaises choses. Vous imaginez Allah subhanahu wa ta'ala. هناك رواية يعني ليست حديثا ولكن يقال جاء في الأثر بأنه كان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا التقى مع أبي بكر فيقول له حسناتي أكثر من حسناتك. سيدنا عمر يتلاقى مع سيدنا أبو بكر يقول أنا الحسنات نتاعي أكثر من تاعك. كيقول لي أبو بكر وكيفاش عرفتي؟ قال لأنني أنا كنت في الجاهلية خمارا وصعلوكا وكذا وبعد التوبة قد بدل الله سيئاتي حسنات. أما أنت في الجاهلية ما كنتيش خمار ما كنتيش صعلوك، ما عندك السيئات قبل الجاهلية قبل الإسلام، أما أنا بعد الإسلام. Abu Bakr radiallahu anhu, quand il rencontre Omar radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu lui dit moi, mes biens ils sont plus que les tiens. J'ai beaucoup de hasanat plus que les tiennes. C'est, comme dirais-je, ça peut ne pas être authentique, cette parole, mais c'est le mot pour comprendre qu'Omar radiallahu anhu, avant l'islam, il était quelqu'un d'alcoolisé, et quelqu'un qui voilà, connu de la violence, quoi. Et après l'islam, il a changé de mode de vie. Mais Abu Bakr, jamais il a bu l'alcool, Abu Bakr. Jamais il a prosterné aux idoles. Jamais il adore les idoles. Et il lui a dit, Omar, Abu Bakr, il dit, quand tu rencontres, moi mes biens, ils sont plus que les tiens. Parce que moi, j'avais commis des bêtises avant l'islam. Et quand je me suis repenti, Dieu il a changé ces bêtises par des bonnes choses. Toi, tu n'avais pas de bêtises. Tu as commencé quoi après l'islam? Avoir des biens, à récolter des biens. Moi, c'est déjà avant. Mais pour savoir que ça, vous êtes en train de rigoler, ça se fait, c'est la joie du repenti. Quand tu te sens, quand tu repentis, tu dois te réjouir. Et tu dois remercier Dieu qui t'a guidé de se repentir. Parce qu'il y en a qui sont encore dans l'égarement. Mais là, toi, tu te repentis à Dieu subhanahu wa ta'ala. ويعطينا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثال في أن لا نحكم على الناس بالظاهر. لا يدري أحد منها. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح في البخاري أنه كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا. رجل في من كان قبله 99 نفس ذبحها وأراد أن يتوب فدل على راهب، ولكن في تاتونسيون سي دو تيرم، فدل على راهب فجاء إلى الراهب فقال له هل لي من توبة؟ قد قتلت 99 نفسا. قال لا توبة لك، قتلت النفس التي حرم الله وكمل به 100. زين إذا قام وبيجيش تطلق الطريق راه يطلقوا بك الطريق أنت كمل به 100. وأراد أن يتوب فدل على عالم. في تاتونسيون entre الراهب والعالم. فلما جاء إلى العالم حكى له قال هل لي من توبة؟ قال نعم باب التوبة مفتوح ومن يصدك عن توبة الله؟ قال فقط اخرج من البلد التي عصيت فيها الله فإن فيها قوم سوء وادعو إلى البلد الفلانية فإن فيها قوم خير فاعبد الله معهم. وأخذ متاعه ليخرج من البلد الذي عصى الله فيه سبحانه وتعالى. فجاءته الموت في الطريق، فإلى في منتصف الطريق. فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. مات ما زال ما وصل لم يصل بعد. فجاءت ملائكة الرحمة ولا ملائكة الرحمة تقول إنه قد تاب، ملائكة العذاب تقول لم يبدأ بعد، ولكن ما زال ما بداش، مات على المعصية. فبعث الله لهم ملكا على صفة آدم فحكم بينهم قال لهم عدوا إلى أي البلاد أقرب، عدوا المسافة بين المكان الذي مات فيه، فإن كان قريب إلى البلد الذي ذهب منه يعني بلد المعصية فهو من العصاة من أهل النار، وإن كان أقرب إلى بلد الصلاح فهو من الصالحين. ففي رواية أن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأرض التي فيها المعصية أن تبتعد وأمر الأرض التي فيها الصلاح أن تقترب، فوجدوه أقرب إلى بلد المعصية بلد التوبة وبلد الصلاح، فأخذته ملائكة الرحمة إلى جنة رب العباد. Je veux dire النية. Alors ici, le Bishop nous a écoutez, moi je sais du repenti, une personne a assassiné 99 âmes. Coupez la tête. Faites attention, je ne vous ai pas dit aller de couper la tête aux gens. Et après vous cherchez à repentir.
Attention. C'est seulement un exemple pour savoir que Dieu subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir. Et aussi de faire attention entre rahib et l'alim. Et quand cette personne veut se repentir, il cherchait à se repentir et chercher des renseignements de la religion. Il a indiqué une personne qui a réservé sa vie à l'adoration à cette époque-là dans une église ou synagogue. Rahib, quelqu'un de... Il n'a pas de savoir, mais il reste, comment dirais-je, fermé de... Un ermite, voilà. Et cet ermite, il ne connaît pas vraiment les règles de la religion. Il lui a dit, non, toi, tu n'as pas de repentir. Tu as assassiné 70, 99 femmes et tu veux te repentir. Il n'y a pas de repentir pour toi, tu es en enfer. Hein? Et il a complété le compte. Complété 100. On dit, toi, c'est toi qui ne mérites pas de vivre. Il a coupé la tête lui aussi, hein? Il a fini le compte. Et il cherche toujours à se repentir. Ils l'ont indiqué un savant. Là, regardez la différence entre le savoir et l'adoration. Hein? On ne peut jamais adorer sans savoir. Et le savoir sans adoration, ça ne sert à rien. Les choses, ça se complète. On ne peut pas adorer Dieu sans savoir. Et le savoir qui ne t'emmène pas à l'adoration authentique, il ne sert à rien. Il lui a dit, oui, bien sûr. Le repenti est toujours valable tant que tu n'es pas mort. Il lui a dit, à condition que tu quittes le territoire où tu as désobéi Dieu vers un autre territoire où il y a des gens qui sont pieux, qui sont saints, et tu adores Dieu subhanahu wa ta'ala avec eux jusqu'à la fin de ta vie. Et après, c'est son matériel, et il quitte le village où il avait désobéi Dieu. Par destin de Dieu subhanahu wa ta'ala, il est décédé dans la route. Dans ce chemin, il est décédé. Les anges de l'enfer, ils ont descendu, ainsi que les anges du paradis. Les anges de l'enfer, ils ont dit, celui-là, il a fait toute sa vie à désobéir Dieu. Il a assassiné beaucoup d'âmes. Hein? Il mérite l'enfer. Les gens du paradis, ils ont dit, celui-là, il a fini avec un repenti. Il s'est repenti, il a l'intention de se repentir, il a pris le chemin de repentir. Alors Dieu, là, on va envoyer un autre ange. Il leur a dit, voilà, moi je veux classer l'affaire. C'est quoi, comment classer l'affaire pour savoir est-ce qu'il y a des gens du paradis ou des gens de l'enfer. On va mesurer la distance entre les deux destinations. Celle qui a quitté et celle où il va arriver. S'il est plus proche à là où il avait désobéi Dieu, alors c'est parmi les gens de l'enfer. S'il est plus proche à là où il y a des gens pieux, où il va y aller peu, c'est les gens... Et dans une version, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la terre où il a désobéi Dieu qui s'éloigne, et il a ordonné la terre où il va y aller pour son repentir qui se rapproche. Et quand ils ont mesuré, ils l'ont trouvé les plus proches au village où il y a des gens pieux, et les gens du paradis l'ont pris comme un pieux. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut jamais fermer le repentir devant les gens. Il ne faut jamais non plus désespérer de soi-même. On commet des erreurs chaque fois, mais seulement aussi il y a des erreurs, il y a des péchés. Vous voyez, les péchés, les grands péchés, alors là, c'est les conditions qu'on a citées. Il faut cesser. Des petites erreurs, on n'aura jamais, ne sera jamais à l'abri. Mais, comme je dis, nous faisons toujours la différence entre des erreurs qu'on fait par volonté. J'ai j'ai la volonté de mentir. Ou bien parfois tu dis une parole que voilà. Là, Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم. إلا اللمم, c'est les savants qui sont An-Najm. الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم. Ceux qui s'écartent du gros péché à part des petites fautes. Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru. Parce qu'on a entre nous parfois, on se dispute un petit peu, et après, mais quand on se dispute, il ne faut pas avoir la volonté de faire du mal après la dispute. Et je me repentis, quand je sens que c'est moi qui ai tort, je dis je suis désolé, c'est moi qui ai tort. Et je dois toujours avoir la volonté que de ma part, je suis prêt à ne pas commettre le désordre.
si je sais que ma présence quelque part, ou ma parole quelque part, ça va faire le désordre, je suis prêt à quitter. Il faut toujours avoir c'était مثال بسيط. الإنسان حينما يكون مثلا بعد أحيانا تكون خاصة في مشاكل الأسرة. مشاكل الأسرة صداع سي توا كي في سي موا كي في سي موا. الإنسان حينما يعرف أن الاستمرار في هذه المشاحنة سيخلق أمور أخرى quitte le territoire. Arrête la discussion et quitte. C'est bon. Comment dire, va changer d'air. Tu ne vas pas continuer à... Ça, c'est... Ça, tu mets... Mais bien sûr, je يقول ليس القوي بسرعة إنما القوي من يملك نفسه عند Ou bien au sein de la société. Tu sais que quand tu es présent quelque part, hein, ça va faire le désordre. Alors c'est mieux que toi, même si tu n'es pas en tort, tu sais que ta présence, ça peut faire des désordre. C'est bon, quitte le territoire et laisse les choses se calmer. C'est très important. إن هذا الأمر ينم أحباب الكرام على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون طرف في الفتنة. قصة تتعلق بالفتنة. قد روي على ذلك كلام الصالحين كبير جدا. كأنه بمجرد ما تكون أمور فيها الفتنة سيلوي il démissionne carrément. Je quitte l'affaire. Pourquoi? Parce que je sais que ça. لهذا أمر مهم جدا أحباب الكرام أن نتعلمه في 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 حياتنا. أدوني إن شاء الله comme d'habitude je vous laisse un petit échange comme d'habitude entre nous. وإلا ارجعوا إلى كتاب يعني الأحاديث الذي يعني جاءت فيها التوبة ستجدون الخير الكثير. ولكن دائما الإنسان ولا تقنطوا من رحمة الله. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. ففي الدنيا فإن الله يغفر كل الذنوب مهما بلغت عظمها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui fait associer. Ça c'est si tu viens cet état. Mais il pardonne toutes choses. Et tant que tu as réglé le problème avant de partir. Allah subhanahu wa ta'ala أن يوفقنا وإياكم الخير وأن يرزقنا التوبة وحسن الخاتمة إن شاء الله. Je vous laisse. Alors, تفضل. Un de nos frères ou un de nos parents, il a commis toute sa vie, il est mort des péchés, du mal, etc. On peut toujours faire dua pour lui demander à Allah qu'il s'en repentir ou pas? Bien sûr. Et est-ce que, voilà, oui. La personne il est morte, c'est trop tard. Il y a des gens... Pour lui, sa relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est trop tard. Mais tant que la personne, il est morte autant que musulman, il est mort musulman. Il ne fait pas la prière et il a fait beaucoup de problèmes. Oui. Mais croit toujours à l'existence de Dieu. Nous, vis-à-vis de lui, on lui demande toujours que Dieu le pardonne, surtout sa famille. لأن حين جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبويا يعني توفيا فهل بعد برهما في الدنيا هل عليه حق بعد موتهما؟ قال نعم. أن تستغفر الله لهما وأن تحسن إلى صاحبهما وأن تنفد عهدهما وأن تصل الرحم التي ليست لك إلا بهما. Personne est venu pour le prophète, il lui a dit moi mes parents ils sont morts et j'étais bien avec eux pendant leur vie. Est-ce qu'après leur mort j'ai un devoir vis-à-vis d'eux? En fait, il a dit oui, bien sûr, de leur demander le pardon, que Dieu subhanahu wa ta'ala les pardonne, et d'être bien vis-à-vis de leurs copains. Tu connais le copain de ton père, la copine de ta maman, et quelque chose comme ça. C'est mieux de faire un cadeau parfois, de l'inviter, d'être bien, que tu te rappelles toujours la place de ta maman et de ton père. Ou bien de, comment dirais-je, pratiquer ou de faire leur... Ils ont une décision, ils avaient, comment dirais-je, l'intention de faire telle chose, ils n'ont pas pu la faire, c'est mieux de la faire à leur nom. Par exemple, ils veulent participer à la construction d'une mosquée, mais ils n'avaient jamais les moyens. Tu as les moyens, tu peux le faire à leur nom. Je participe à la mosquée au nom de mes parents. C'est valable. Je
parle du repentir, c'est-à-dire Oui, oui, oui. Le mauvais chemin. Non, non, ça c'est comme je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je dis, quand il arrive là-bas, c'est celui. Mais toi, ça c'est toujours utile pour eux. Voilà, on peut demander le repentir. Bah oui, toujours, pour eux c'est utile. Mais pour lui, quand il arrive là-bas, à ce moment-là, Dieu subhanahu wa ta'ala, hein, il lui pardonne, ou bien il va régler le compte et après il revient au paradis. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour le... Non, l'intercession, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour intercéder, shafa'a, c'est pour ceux qui ont commis les péchés. Nous, on ne peut pas intercéder. Oui, oui, mais ça c'est intercédé par deux. Mais là-bas, il y a des intercesseurs là-bas, des niveaux, l'alim, le mujahid, hamil kitabillah ta'ala. Il y en a qui vont intercéder tout leur village. Ils ont la carte blanche, le pouvoir, le savoir, le Coran, et ainsi de suite. Oui, d'autres questions dans le sujet? Hein? Le sujet il est beaucoup plus pratique que Naaman. C'est la même question que de le frère. Ouais. Par exemple, quelqu'un il est pas faire Ramadan, il est pas faire le salat, il a fait de Marseillais. C'est des conditions. Est-ce que lui, il a reconnu Allah, il dit oui, Inch'Allah, un jour je vais aller repentir. S'il y a des gens, Allah est chez nous, hein, ils disent votre religion, moi j'ai rien à foutre, qu'est-ce que vous avez à foutre, tout ça. Est-ce que lui, il faut faire un dua après ou le faire sadaqa, je sais pas. Non, mais faites attention, il y a la différence entre croire en Dieu et faire des péchés, et la différence de ne pas croire en Dieu, parce que celui qui dit la religion, ça me dit rien, ça c'est la mécréance. Cette parole, c'est la mécréance. Parce que quand tu dis, toi, cette prière, ce jeûne-là, ça me dit rien, moi je crois, ma croyance, elle est là. Bah, ça, c'est non. C'est comme pendant l'examen, quelqu'un qui a rendu la feuille blanche, il a dit le savoir, elle est là. Celui qui va corriger ce que tu as rédigé. Tu as donné la feuille blanche, et après tu lui dis la connaissance, elle est là. J'ai tout dans la tête. Bah, tout ce que tu as dans la tête, montre-moi les preuves. Dieu veut les preuves. Remplis c'est comme ça. Il ne veut pas venir le jour dernier et tu dis oui, Dieu, je crois toi, mais la prière, ça ne me dit rien. Comment on peut être croyant et voleur et faire tous les péchés qui sont graves? Malheureusement, oui. Ça, non, écoutez bien, أنا كنت ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يشرب الخمر وجاء به ل3 مرات أمام النبي ويضربه بطرف نعله وكذا. C'était déjà la personne qui buvait l'alcool. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et chaque fois quand il le voyait dans la rue, il le ramène au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le tape avec le bout de son tissu. À cette époque-là, il n'y a pas encore le 80 qui venait après. Et un des compagnons, il a insulté. Il a dit, Allah, un maudit. Le prophète a dit, لا تلعنوه لا تعينوا الشيطان على أخيكم. في رواية إني أعلم أنه يحب الله ورسوله. Ici, les savants sont arrêtés. Je connais qu'il aime Dieu et son messager. Alcoolique, il aime Dieu et son messager. Ça, je lui dis, il faut faire attention. Nous, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour aider les gens à se repentir. On est là pour être utile à même ceux qui ont fait du mal. C'est pour ça, par exemple, salat al-janaza. العلماء بدون خلاف بينهم يقال يصلى على ووراء كل بر وفاجر. الإنسان قتل نفسه. يمكن مثلا عالم معروف في البلدة أن لا يصلي عليه لكي يكون عبرة للآخرين، ولكن المسلمين يجب أن يصلوا عليه. النبي رفض أن يصلي على من مات وعليه دين، ولكن قال صلوا على صاحبكم. صلوا على صاحبكم. لمن قال صلوا على صاحبكم؟ لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير خيرة الخلق الله في الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما النبي فعل هذا الأمر من باب أن يرتدع الناس. Faites attention. النبي لم يصلي عليه، ولكن صلاة الجنازة حقه على المسلمين رغم أنه عنده معصية. النبي صلى الله عليه وسلم il a refusé de ne pas faire la prière du mort sur quelqu'un qui a endetté. Il n'a pas fait sa dette. Il a dit, mais il a dit à les compagnons, vous faites la prière pour lui. Moi j'ai fait, pourquoi? Pour qu'il soit un exemple que les gens là,
oui, c'est grave. Le prophète, il a refusé de faire là. Alors, il ne faut pas mourir avant qu'on règle le dette. Mais les compagnons, ils ont fait la prière. En fin de compte, le prophète, il a fait la prière lui-même parce qu'il y a quelqu'un qui a pris l'initiative de régler sa dette. Mais aujourd'hui, quand on trouve quelqu'un qui s'est suicidé, par exemple. Par exemple, nous, on a, voilà, à Gonesse, il y a un grand savant qui est connu, et je le respecte, mais il veut dire, ah, celui-là, il s'est suicidé. Alors vous, faites la prière pour lui. Parce que les gens disent, mais l'imam, il a refusé de faire la prière pour celui-là. Parce que, il va montrer que c'est interdit de se suicider, c'est pas bien. Mais nous, on doit faire la prière. Oui, c'est dans ce sens-là. Mais quel que soit le cas, pourquoi? Parce que ربما قد يكون هذا الرجل أو هذه المرأة فعل ما لا نعرفه نحن وقد ورضي الله عنه وغفر له ذنبه. خاصة إذا تعلق الأمر فيما بينه وبين الله. إن شرب الخمر تعلق الأمر بينه وبين الله. أما إذا تعلق الأمر بينك وبين العباد فهذا حتى المجاهد في سبيل الله لا يتزعزع يوم القيامة حتى يؤدي الدين الذي عليه. Quand il s'agit des biens et des devoirs vis-à-vis d'autrui, même le martyr, le jour dernier, il n'avancera aucun pas tant qu'il n'a pas réglé ses dettes. Quand il s'agit entre toi et ton Seigneur, tu n'as pas prié toutes les prières ou tu n'as pas fait tout ce que tu devais faire vers lui, alors à ce moment-là, c'est à lui de... Mais quand il s'agit de toi, il voulait régler ton problème avec ton frère et viens au paradis. Et là-bas, il n'y a pas... Même ton père va te dire, ah mon fils, si je n'ai pas encore garanti que je rentre au paradis, tu payes. Tu donnes tes hasanat, après on verra. Ah bah c'est... الله المستعان. ولكن كيفما كان الحال لا نقنط حتى الكفار في توبته الى الله سبحانه وتعالى. Même les mécréants. Oui. Il ne faut jamais dire à un mécréant, toi tu vas aller en enfer. Il faut formuler la phrase. Si tu meurs autant que mécréant, tu vas aller en enfer. Il ne faut pas dire une phrase comme ça sec. Toi tu vas aller en enfer. Non. Si tu meurs autant que mécréant, tu vas aller en enfer. Oui. Ou bien de dire voilà, tel mécréant, tel gouverneur, il va aller en enfer. Non, je sais pas. C'est qui t'a dit que il va se repentir et toi tu vas faire le contraire. ودائما انا اذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يبقى بينه وبين الا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل باهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى لا يبقى بينه وبينه الا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. L'un de vous commettra les œuvres du genre du paradis jusqu'à ce qu'il reste entre lui et elle un petit espace. Et selon sa destination, il parachèvera, il finira sa vie avec des œuvres de l'enfer et il y rentre. Et le contraire, il fera des mauvaises œuvres pour les gens de l'enfer jusqu'avant sa mort. Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers le droit chemin. Et un moment, et il va finir sa vie comme ça, il rentre au paradis. Jamais. Nous, ahbab al-karam, nahnu du'at wa lasna qudat. Al-muslimun kulluhum. On est des gens qui appellent vers Dieu, on n'est pas des gens qui jugent les gens. Jamais se mettre à la place de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui va juger, c'est pas moi. Qui que soit le cas. حتى في اللفظ الحديث فيما يبدو للناس selon ce que les gens voient. Jamais. بالعكس. أقول لكم حديث قدسي من ذا الذي يتألى علي لا أغفر لفلان لا أغفرن له ولا أعذبنك. C'est qui juge, qui dit que celui par Allah celui-là va pas aller au paradis. C'est qui toi? Allah il t'a pas désigné comme comptable pour Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de comptable, c'est comptable, c'est les anges. Et même les anges, ils ne savent pas les choses qui sont très importantes. Les anges, ils notent ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. ولذلك أنا نختم هناك صلاة التوبة وكنا ذكرناها في أنواع الصلاة. Il y a la prière de Tauba, c'est mieux toujours, une fois par semaine, une fois par jour si possible, 2 fois par semaine, une fois par mois, et une fois par an, avant de dormir, tu fais tes ablutions, tu fais 2 rak'at pour se repentir à Dieu. Même si tu n'as pas fait de péché. Et chaque fois que tu sens que tu as fait un péché, soit volontaire ou involontaire, fais suivre ce péché-là une bonne action. اتق الله حيثما كنت
ويتبع السيئة الحسنة تمحوها خلق الناس بخلق حسن. Crains-la là où tu sois et comporte-toi convenablement avec les gens et fais suivre une mauvaise action, une bonne action et va l'effacer. فعلت ذنب معين كذا. Des invocations spéciales ou non? Non, il n'y a pas de vocation. Tu fais 2 rak'at pour le repentir. Tu demandes dans la prosternation, Seigneur, je t'implore ton pardon. Avec une niya, niya de tawba. Et Wallah subhanahu wa ta'ala dit, inna al-hasanat yujibna as-sayyi'at. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Non, c'est 2, c'est pas avec les prières. Et 2 rak'at, tu le fais pas comme tu veux, la nuit ou qiyam al-layl ou avant de dormir, ou voilà. Mais de se repentir après ce qu'on fait. الله سبحانه وتعالى وفقنا لما فيه وإن من رشاد السداد وأن ينعم علينا بتوبة قبل الممات وأن يجعلنا من عباد التائبين الأوابين المخبتين المنيبين إليه إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم اصلح أمورنا واصلح شأننا واجمع بيننا على ما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى وآت نفوسنا تقوى وزكي أنت خير من زكى أنت ولي ومولى اللهم خذ بنواصينا إلى ما يرضيك جعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اصلح هذه الجماعة وفقهم لما فيه خير وصلاح واجمعهم على طاعتك ورضوانك. اللهم أمنا في هذه البلاد